जोगिंदर मान ठीक है जी। एक टिकट का भुखा सी जिहड़ा अपनी मां पार्टी दे नाल इंसाफ नहीं कर सकिया। तुसीं दसो कि वो हलके दे लोकां दे नाल इंसाफ कर लेगा? नौजवानी नाल इंसाफ कर लूगा? धीआं नाल भैणां नाल इंसाफ कर लूगा? करेगा इंसाफ? कदे नहीं करेगा यार। जिहड़ा अपनी मां पार्टी नाल इंसाफ नहीं कर सकिया, मैं पहला दसिया कि कैप्टन ने राज किया 4.5 साल तो इनू चेयरमैनी देती। मुड़ के चन्नी आया, इनू कैबिनेट का रैंक देता। जदों इहदा फिर भी ढिड नहीं भरिया तो टिकट लैन लई काहला सी कि टिकट दे दिओ, तो टिकट मिली नहीं तो वो खूह का डड्डू खूह दे विच छड़प्पा मार के तो चलो जी जी पार्टी दे विच ईस्ट इंडिया दे पा जिहड़ी कापी आम आदमी पार्टी च चलिया गया। आम आदमी पार्टी ने अपने जिहड़े ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ जोगिंदर मान ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਹੈ जोगिंदर मान? ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। विजय सांपला जी ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਕ MLA ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ है जी। सत्ता हथियाउणी है, ढिड भरने अपने मुंडियां नूं महंगियां गड्डियां देनियां, महंगे कोठियां बनाउणियां। ठीक है जी। आलीशान जिंदगी जीनी यही राज है। जिहड़ी नौजवानी उहनूं नशियां च ला देना। ठीक है जी। धीआं भैणां दीआं शरेआम इज्जतां लुੱਟ हो रही हैं, कुकर्म हो रहे हैं, पंजाब की किसानी बर्बाद हो रही है। अखबार पढ़ के देखो, एक धड़े ने तो इन्हों का बिल्कुल ही बाईकाट करता कि असी साडा कोई लेना देना नहीं सांपले नाल। और तुसी दसो कि भाजपा वाले भाजपा दे नहीं बनते। ठीक है जी। तो ये देश का की करूँगा? ये जो विजय सांपला सूपला सब ढिड है जी। इन्हों लोग मूँह नहीं लाउणगे। ये लोकां तो फटकारे हुए दरकारे हुए लीडर है। तो फगवाड़े का जिहड़ा वोटर है, नौजवान वोटर है, सवेर दे मेरा 8 बजे का फोन चलता, 3 बज गए मैनू फोन सुनते नूं। मैं जी अपील यही करना चाहुंदा कि श्रोमणी अकाली दल अमृतसर कल भी सच्चा सी, अज भी सच्चा है, तो आने वाले समय दे विच भी सच्चा है। सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब ने कल भी इंसाफ किया सी। ते जे सत्ता नहीं ना मिलूगी सानू तो असीं फिर भी इंसाफ ही करांगे लोकां नाल। हलके दे वोटरां नूं बेनती है, हथ जोड़ के बेनती है मेरी कि एक एक वोट श्रोमणी अकाली दल अमृतसर नूं पाओ, मैनू पाओ। इस फगवाड़ा हलके दे विच मान बख्शिओ सेवा करन दा। तुसीं देखियो फिर साडी सेवा असीं हलके नूं चमका देंगे। इस दे 100 पिंड ने, 100 पिंडां दा विकास ऐसा होएगा कि दुनिया दे विच गिणिया जाएगा। फगवाड़े का विकास ऐसा होएगा दुनिया के विच गिणिया जाएगा। सो मैं तुहाडा दास कुलदीप सिंह नूर आप जी नूं अपील करदा होया खिमा लेना जी, जे किसी वध घट बोलिया माफ़ करना। मैं कुलदीप सिंह नूर उम्मीदवार हलका फगवाड़ा श्रोमणी अकाली दल अमृतसर डेली अपडेट और फगवाड़ा न्यूज़ की समुची टीम का तहे दिलों धन्यवाद करदा है जी, जिन्हों ने दास नूं अपने चंद शब्द हलके दे वोटरां
ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ, ਵੀਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਜੈ ਜਵਾਨ, ਫੌਜੀ ਵੀਰ, ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਵੀਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਪਿਆਰੇ ਵੋਟਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਨੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਉੱਚੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਿਛੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਪੀਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਭੈਣ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਾਲਖ ਮਲ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲਖ ਮਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰੂਪ ਲਿਖਾ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਸੀ ਲਛਮਣ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਰੂਪ ਲਿਖਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲਕ ਕੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਧੀ ਨਹੀਂ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅੰਨਾ ਹੈ? ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਅੰਨਾ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ? ਆਖੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇਰਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਗਵਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੇ? ਕੇਵਲ ਫੋਟੋਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਰਾਂਟਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਖਾਟੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਗਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਆਏ, ਉਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਦਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਪੁਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 100 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 70-75 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਸਿਲੰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਗੇ। 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਫੈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਹੋ, ਫਗਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਗਏ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ। ਉਹ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਉਹ ਐਲਾਨ ਧਰੇ ਦੇ ਧਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਬਸ ਸਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਟਰ ਮਾਫ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕੁਛ, ਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ PRTC ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ, RTI ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ PRTC ਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਭੈਣਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 70 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਰਿਆ,
ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਤਾ, ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ ਢਿੱਡ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਧਾ ਉਸੇ ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ। MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਮੋਟੇ ਸਾਰੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ? ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ? ਦੱਸੋ, ਦਿਖਾਓ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਕਰੇਗਾ ਇਨਸਾਫ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਯਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 4.5 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਚੰਨੀ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੜਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਹੈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਨ? ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਚੇਅਰਮੈਨੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਕ MLA ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਭਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ, ਇਹੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਪਲੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅੱਜ ਸਾਂਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ? ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਮ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਸ ਖੋਖਲਾ ਬਜਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 0% ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਸਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ ਸਸਤਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਾਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸਭ ਡੈਡ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਟਕਾਰੇ ਹੋਏ ਦਰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੇਰਾ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਫੋਨ ਚੱਲਦਾ, 3 ਵੱਜ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਫੋਨ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਫੋਨ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਤਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਜੀ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਾਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਓ। ਇਸ ਫਗਵਾੜਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਓ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ 100 ਪਿੰਡ ਨੇ, 100 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।